بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے جی بیع تقسیط کے بارے میں جو بات چل رہی تھی کہ قسطوں پر خرید و فروخت جو کرنا ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، پہلے تو سب سے پہلے حضرت نے جو ہے وہ بیع تقسیط کی حقیقت بیان کی تھی۔ اب دوسری چیز جو حضرت بیان فرمائیں گے وہ کہ ثانیاً زیادۃ الثمن من اجل التعجیل، اس ثمن کی جو زیادتی ہے کیا وہ مدت کے وجہ سے اس میں زیادتی آ رہی ہے سر سمجھ سے۔ ومن ہونا ینشأ السؤال، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ کیا ہے، حل یجوز ان یکون الثمن المؤجل، کیا ثمن معجل سے مراد یہ ہے کہ جس جو آپ نے بعد میں ادا کرنا اور جس کی آپ نے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد، کیا ثمن معجل هل يجوز ان يكون الثمن المعجل اکثر من الثمن الحالی، کیا وہ ثمن حال سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وقد تکلم الفقهاء في هذه المسألة قديما وحديثا، قدیم اور جدید سب نے اس بارے میں بات کی ہے۔ فذهب بعض العلماء الى عدم جوازه، بعض کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ لکھوں زیادہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو جو قسطوں کے اوپر یا جس کی بعد میں ادھار والی جو بے ہے اس کے اندر جو ثمن کی جو زیادتی آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ وہ مدت کی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ربا، اور وہ ربا ہے۔ اوفی مشابہت ربا یا مشابہت ربا کی بعض المذہب مریم بن زین العابدین علی بن حسین و ناصر رسول باللہ والحادوی کو منع کر عنہم الشوکانیت کے۔ اما الائمۃ الاربعہ و جمہور الفقہاء والمحدثین فقد اجازوا البیع مذہب اکثر من سیر نقد، انہوں نے کہا کہ مارکیٹ ریٹ سے کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ دیا جا سکتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو بشرط ان یبت العاقدین، بت یبت، قطعی طور پہ کیا کر لیں، ایک عقد جو ہے وہ طے کر لیں کہ بِأَنَّهُ بَيْعٌ مُعَجَّلٌ بِأَجَلٍ معلوم، کہ یہ کیا ہے؟ بے معجل ہے معلوم اجل کی وجہ کے ساتھ جو ہے نا، یعنی ایک ٹائم فریم پورا بتا دیا جائے تو یہ بے ہو رہی ہے۔ وہ بِثَمَنٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ، اور ایسے ثمن کے ساتھ جو متفق علیہ ہو عند العقد، عقد کے وقت ہے۔ اما اذا قال البائع، اگر بائع نے یہ کہا ابھی کا نقداً بقضا، کہ میں نقد تجھے اتنے کا بیچتا ہوں، وہ نصیحتاً بقضا، اور ادھار میں اتنے میں، وقت طرق علی ذالک، اور دونوں کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے، دون ان یتفق علی تحدید واحد، سمجھ آئیے بات کی؟ دون ان یتفق، اور دونوں نے کوئی ایک اس کے اوپر طے نہیں کیا کہ بھئی یہ ہم نے کیا کیا ہے، کس ریٹ کے اوپر طے کیا ہے، بس صرف یہ اس نے بتائی تھی، تو ریٹ طے نہیں ہوا، مدت طے نہیں ہوئی ہے، من الشہرین فإن مثل هذا البيع لا يجوز، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ولیکن اذا عین العاقدین، لیکن اگر دونوں عاقدین نے جو تھا، یعنی عاقدین نے عہد الشقین نے، کہ اگر ایک شق کو اختیار کر لیا فی مجلس العقد مجلس فالبیع جائز، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ کیا نہیں ہو رہا، یہ بے ہو رہی ہے، نہ کہ جو ہے نا اب یہ سود کا معاملہ ادھر نہیں آ رہا۔ میری چیز ہے، میں 100 کی بیچوں یا 150 کی بیچوں، کسی آدمی کو میں 100 کی بیچ سکتا ہوں، کسی آدمی کو میں 150 کی بیچ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بندے بندے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کوئی وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ شیر مطلب ہوتا ہے کہ جو ریٹ ہوتا ہے، ریٹ مارکیٹ ریٹ جو ہے نا، جو اس میں سے جو آپس میں سے اچھا جی، وہ بھی اچھا جی، کل امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فی جامع ہی کہا تھا، حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعتین، حضور نے منع فرمایا ہے کہ دو بے میں، یعنی اس نے منع فرمایا ان بیعتین فی بیعتین، کہ دو بے کی جائیں ایک بے کے اندر۔ قد فسر بعض اہل العلم قالوا بیع، اچھا قالوا بیعتین فی بیعتین ان یقولا، ٹھیک ہے، بیعتین فی بیعتین، کہ یہ بیعتین فی بیعتین ان یقولا، کیسے، کیا کا مطلب کیا ہے
कि अबीउका हाज़ा सौब बिनक़दिन बिअशरतिन, मैं ये कपड़ा तो मैं नकद के ऊपर तो 10 रुपए में बेच रहा हूँ, व बिनस्रियतिन बिइश्रीन, और उधार के ऊपर 20 रुपए में। वला युफ़ारिकु अला अहदिल बैअतैन, दोनों जुदा नहीं होते किसी एक बै, वला युफ़ारिकु अला अहदिल, यानी दोनों जुदा नहीं हुए किसी एक बै को तय करके, यानी उसमें से फ़इन फ़ारक़ू अला अहदिहिमा, अगर वो कर लेते हैं कि जनाब यही वाला कि अच्छा चलो मैंने 20 रुपए में लिया, एक या मैंने 10 रुपए में लिया, ठीक है ना? फला बासा, तो इसमें हर अच्छी बात नहीं है। इज़ा कानतिल अच्छा उक़दतु अला अहदिम मिनहुमा, जब मामला, उक़दा का मतलब मामला, अला अहदिम मिनहुमा किसी एक पर हो जाए। व हासिल क़ौलिल इमाम तिरमिज़ी, हासिल कलाम जो है इमाम तिरमिज़ी का जो है, उसका मतलब क्या होता है कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि अन्ना इल्लत अन्नही अन हाज़ल बै इन्नमा हुआ तरद्दुदुस समनि बैनल हालतैन, कि देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेअतैन फ़ी बेअतिन जो मना फरमाया था, वो इस वजह से मना फरमाया था कि जब समन में तरद्दुद पाया जाए। क्या मतलब समन में तरद्दुद पाया जाए? भई पता नहीं है भाई को कि मुश्तरी साहब मुझे 10 रुपए देंगे या 20 रुपए देंगे, ठीक है ना? क्योंकि तय नहीं हुआ ना, कोई एक चीज़ तय नहीं हुई है। अगर एक चीज़ तय हो जाती, ठीक है, तो बस खत्म थी बात। जिस तरह से समन जो था वो पाया जा रहा है क्या इसमें से, ठीक है? फ़इन्नहु तबस्सुम बैन ख़तरैन दून अन ततअय्यन इहदाहुमा इंदल आखिर, कोई एक क्या नहीं हुआ, दोनों में से एक मुतय्यन नहीं हुई। फ़हाज़ा यूजिबुल जहालत फ़ी समन, तो इसमें समन में जहालत पाई जाएगी। वलैसा सबब नही ज़्यादा समन अजर ताजील, अच्छा, और ये नहीं था कि मुद्दत की वजह से कीमत में ज़्यादती आई है। मुद्दत की वजह से कीमत में ज़्यादती नहीं, समन में जो आई है। वलो ज़ात मक़सद जहालत है, अगर आप जो जहालत का जो मकसद है, जो फ़साद है, उसको अगर आप दूर कर दो, बितायीनी इहदल हालतैन, कैसे एक हालत को मुतय्यन करने के साथ, फला बासा बिहाज़िल बैशान, तो इसमें शर्म में क्या नहीं होगी, कोई बै में कोई हर्ज की बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, लोग जिन जो उधार को जो है ना उसको करते हैं, या उनसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी जाए कि आप ये बताएँ कि एक आदमी है, उसकी चीज़ है, वो क्या करता है? वो अगर किसी को बेचता है तो क्या उसकी मर्ज़ी है कि वो जितने की बेचना चाहे? तो कहते हैं हाँ, बेच सकते हैं, 10 की बेचे या 20 की बेचे, तो क्यों वो बेचता है? भई उसकी चीज़ है, तो 10 को कहते, कोई बंदा क्या होता है, उसके जानने वाला उसको वो चीज़ 10 की बेच देता है, किसी को 20 की बेच देता है। अच्छा, किसी को जो है ना उसको पता होता है यार यहाँ से जो है ना मुझे क्या है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, पैसे मुझे आसानी से मिल जाने हैं मुझे, तो वो क्या कर देगा? उसको जो है कहेगा चलो यार ये अच्छा आदमी है, इसको क्या करो, 10 रुपए की दे देते हैं। दूसरा आदमी है, कहता है यार ये तो तंग करेगा, इसको जो है 20 की दे देते हैं। तो वो कर सकता है ना, वो उसका क्या है, मालिक है, तो इसलिए उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें से। अब ये कहना कि जी मुद्दत की वजह से ही समझ में ज़्यादती आई है, मुद्दत की वजह से समझ में ज़्यादती, मुद्दत की वजह से नहीं आई है, उसने व्यय की है। हाँ, मुद्दत को भी उसने एक फैक्टर माना है, लेकिन मुद्दत उसकी इल्लत नहीं है, सबब नहीं है उसके अंदर से। एक फैक्टर होता है, एक आदमी कहता है कि यार यहाँ पे क्या है, एक जो इन्वेस्टमेंट में कर एक मैं चीज़ बेचता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, मुझे जो है मुझे ज़्यादा, आप लॉन्ग टर्म जब कर रहे हो तो सोच रहे हो तो कहते हैं यार जैसे मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो तब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वरना मैं नहीं करूँगा। वइन्नमा ज़करल इमाम तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने जो ज़िक्र किया है कि हुआ मज़हबुल अइम्मतिल अरबा, ये मज़हब अइम्मा अरबा व जमहूरुल फुक़हा, व हुवा राजिउ बित्दलील, यही क्या दलील से साबित है, वाज़िह है, लिअन्नहु लैसा फ़िल कुरान व सुन्नति, इसलिए कुरान सुन्नत में ऐसी कोई बात नहीं है, मा यमनउ जवाज़ मिस्ल हाज़िल बै, इस बै के मना के ऊपर जो है ना कोई दलील हो। व इन्ना तारीफ़ रिबा ला यंतबिकु अला हाज़िल फ़ी समन, अच्छा, तो सूद की तारीफ़ कहते हैं वो इसके ऊपर सादिक नहीं आती है। व इन्ना तारीफ़ रिबा, ये रिबा की जो तारीफ़ है, ला यंतबिकु अला हाज़िल ज़ियादत फ़ी समन, वो ज़ियादत फ़ी समन पे सादिक नहीं आती है इसमें से। लिअन्नहु लैसा कर्ज़न, इसलिए कि ये कोई कर्ज़ नहीं था। वला बयान लिल अमवाल रिबियत मिसलिहा, और ना ये क्या है, देखो सूद 2 किस्म के होता है, एक होता है रिबल कुरान है, ठीक है ना, इसमें आप कर्जा देते हो, फिर उसमें से एक होता है रिबल हदीस,
کہ اموال ربویہ کو اموال ربویہ کے ساتھ جو بیچنے کی 6 حدیث ہے نا، ہند تتا بالہند تتا والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر، ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں حدیث میں آئی ہیں کہ جی یہ دیکھو نہ یہ بیع اموال ربویہ مثل کہ نہ اموال ربویہ کی بیع اور یہ اپنی مثل کے ساتھ، وانما هو بیع محض، یہ تو بیع محض ہے، وللبائع ان یبیع بذات ما شاء من الثمن، اور بائع کے لیے جو ہے یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز کو بیچے، یبیع بذات ہو، بذات کا مطلب ہے کہ مال سامان وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس کو جس طرح چاہے بیچ سکتا ہے، میں شاہ من الثمن بلا یجب علیہ ان یبیع بسعر السوق دائما، اور اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی کیا کرے، ایک ہی ریٹ کے اوپر کیا کرے، اپنی اس کو بیچتا رہے، کہ جی بسعر السوق دائما ہمیشہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر، ولی تجار ملاحظ، ملاحظ یہ وہ رہتا ہے غیر مؤثر کا مفاعل و مساجد، تو کہتے ہیں تجار کے لیے ملاحظ مختلف اصول ہوتے ہیں، ملاحظ مختلف، ولی تجار ملاحظ مختلف فی تعین اسمان و تقدیر ہے، کہ ان وہ مختلف اصولوں کا اعتبار کرتے ہیں کہ ریٹ متعین کرنے میں، ریٹ متعین کی تعین اس اسمان و تقدیر ہے کہ اس میں مقرر کرنے کے اندر جو ہے نا، اور اس کے لیے کوئی اور ریٹ ہوتا ہے، یہ اس طرح جو ہے، فربما تختلف اسمان البذات باختلاف الاحوال، تو مختلف احوال کی وجہ سے سب ریٹ بھی مختلف ہو رہتا ہے، ولا یمن الشرع من ان یبیع المرء، اور شرع کوئی منع نہیں کرتی اس کو کہ بھئی وہ بیچے اپنی چیز کو، ٹھیک ہے نا، بالثمن فی حالت، کہ ایک سمن کے ساتھ ایک حالت میں، اور بالثمن فی حالت اخرى دوسری حالت میں دوسرے سمن کے ساتھ، یہ اس کو کوئی نہیں روکتا، اس کی چیز ہے، وہی وہ جس طرح بیچنا چاہے وہ بیچ سکتا ہے، تو ہاں بس یہ ہے کہ اس میں کیا نہ ہو، کوئی سودی معاملہ نہ بیچ میں کوئی آ رہا ہو، ہاں یہ چیز جو ہے نا شرائط کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے اس میں سے، چلیے وہ بھی تعلیم، اچھا جی ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دیکھو فَإِنَّ مَن يَبِيعُ الْبِضَاعَةَ بِالثَّمَانِيَةِ نَقْدًا وَبِعَشْرَةٍ نَصِيحَةً، کہ جو آدمی اپنے سامان کو بیچتا ہے مثلا 8 روپے نقد کے اوپر اور 10 روپے ادھار کے اوپر، یجوز لو بالاجماع ابھی بیچ نقدن، تو بھائی اس کے لیے جائز ہے نا کہ وہ نقد بھی تو 10 روپے کی بیچ سکتا ہے، 10 کی تو نقد بھی تو بیچ سکتا ہے، معلوم یکن فی غشن او خداع، جب تک اس میں دھوکہ نہ ہو اور فریب نہ ہو، دھوکہ اور فریب نہیں ہونا چاہیے بس، باقی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کرے، 10 کی بیچ دے، نقد پہ بھی 10 پہ تو بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، فلیما لا یجوز لو یہ بھی بیچ نصیرا، تو پھر اس کے لیے کیوں نہیں جائز ہوگا کہ وہ ادھار کے اوپر 10 روپے کی بیچتے، وہ بھی ماں، اچھا یہ وہ بھی ماں ان هذه المسئلہ، کہتے ہیں کہ ان هذه المسئلہ متفق علیہ فیما بین المذاہب الاربعہ متعاونہ، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ تو مذاہب اربعہ کے درمیان کیا ہے، یہ تو پہلے سے ہی کیا ہے، متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے، فیما بین المذاہب الاربعہ متعاونہ وبین اکثر الفقہاء والمحدثین، اکثر فقہاء اور محدثین اس کے جائز کے قوال فلا تريد الاطالة، تو کہتے ہیں کہ فلاں نريد الاطالة، ہم اس کی طویل نہیں کریں گے، اس میں سے بیان دلائل من الکتاب، ٹھیک ہے نا، والسنت، بل نريد ان ننطلق، ہم ارادہ کریں گے فی حاضر البیع سے علی اساس جواز حاضر البیع، کہ اس بیع کے جواز کے اوپر کوئی جو بیسے نکلیں گے نا، ونذکر بعض تفاصیل اور مسائل متفرع علی حاضر الجواز، اس کے اوپر جو مختلف صورتیں نکل رہی ہیں ان کو ہم جو ہے نا بیان کریں، لیکن ہم اس سے جو اور اصول مسئلے نکل رہے ہیں یہ تو بس طے ہو گئی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، جائز ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کیا کیا پریکٹیکلی کیا کیا اس کی اپلائیڈ جو نالج ہے نا اس کے اوپر اب وہ کریں گے کہ مسئلہ تو یہ ہے، اس سے اب کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، دیکھیے گا حضرت کی مزہ آ جاتا ہے پڑھ کے، کہ جو حضرت اس کے اوپر وہ بنائیں گے نا چیزیں جو متفرع ہوں گی، کمال کی جو ہے نا چیزیں، اور جدید مسائل کو کیسے فٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، تو مزہ اس چیز کا آتا ہے اس سے، کہ جو اس کے اوپر وہ بیان کریں گے، اچھا جی دیکھو الجزم بعہد الثمنین شرط للجواز،
अच्छा जी, الجزم بأحد الثمنين شرط للجواز، کہ دونوں سمن میں سے ایک سمن کے اوپر پختگی کے ساتھ کیا ہو جانا، یعنی وہ ریٹ صحیح طور پہ پکڑنا، یہ جواز کی شرط ہے۔ ایک ریٹ طے کرنا ہے آپ نے، یہ لازمی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں کرو آپ اس کو جو ہے نا ریٹ آپ نے طے نہیں کیا اور بے آپ کر کے آگے ہو، یہ جو ہے وہ دیکھو، قد تبین مما سبق انه لا باس للبائع ان يشمل الاسماء المختلفه عند المساومه، کہ جناب ہم پیچھے یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ بائع کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ مختلف سمنوں کا ذکر کرے ان المساومہ بھاؤ تاؤ کے وقت، یعنی جس وقت آپ ریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ مختلف وہ بتا سکتا ہے، ریٹس بتا سکتا ہے کہ جناب یہ ریٹ اگر آپ یہ سن لوگے تو اتنے کا ہے، اتنے کا ہے، اتنے کا ہے۔ وہ یقول ابھی اہو نقدن بھی سمانیہ، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو بیچتا ہوں نقد جو ہے نا 8 روپے میں، وہ نصیحتاً بھی عشرتاً، ادھار جو ہے وہ 10 روپے میں، وحل یجوز ہے اس کا اسمان مختلف اختلاف الاجال، کیا وہ جائز ہے اس کے لیے کہ کیا وہ مختلف آسمان سمنوں کا ذکر کرے، باختلاف الاجال، مختلف مدتوں کے ساتھ، تین تین مہینے کے اگر ادھار پہ لیں گے تو اتنی قیمت، 6 مہینے کے ادھار پہ تو اتنی قیمت، 9 مہینے کے ادھار پہ تو اتنی قیمت، اور 1 سال کے ادھار پہ لیں گے تو اتنی قیمت، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے؟ مطلب میں بالکل ابھی ولا شہر میں مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جناب میں 1 مہینے کے ادھار پہ اس کو 10 روپے میں بیچتا ہوں بھی اشرتن، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چاہیے ابھی وہ الا شہر میں اشرتن، کہ میں 1 مہینے کے ادھار کے اوپر اس کو جو ہے نا 10 روپے میں بیچتا ہوں، الا شہرین، اور 2 مہینے کے ادھار پر 22.12 کے اوپر مثلاً لم ارا فی ذالک تصریح من الفقہا، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی تصریح صراحت نہیں دیکھا فقہا کے اس مسئلے میں، اور قیاس و قول سابق، تو کہتے ہیں کہ جو پرانا قول جو ہے اس پہ قیاس کرتے ہوئے کیا ہے کہ این یجوز ذالک ایضاً، یہ بھی جائز ہونا چاہیے، لأنه اذا جاز اختلاف الاسمان، کہتے ہیں کہ دیکھو جب مختلف سمن مختلف ہو سکتا ہے، علی اساس کون نقد وصیتاً، کہ ادھار اور کس کے اوپر، نقد کے اوپر اور ادھار کے اوپر جب سمن مختلف ہو سکتے، جاز اختلاف والا اساس اجال مختلفہ، تو اس کو قیاس کرتے ہوئے مختلف اجال مختلف مدتوں کے اوپر کیا کر سکتے ہو آپ، سمن بھی مختلف بنا سکتے ہو، لأنه لا فرق بین صورتین، اس لیے کہ ان دونوں میں کوئی دو صورتوں میں سے کوئی بھی جدائی کا کوئی وجہ نہیں ہے اس میں سے۔ ثم رأيت في المبسوط للسرخسی، اس پر ہمارے مبسوط للسرخسی میں نے دیکھا کہ انه ذکر نفس الحکم، کہ یہی نفس حکم بیان کیا، اذا ذکر البائع اجلین، کہ جب بائع نے دو مختلف مدتیں بیان کی، ٹھیک ہے نا، نبہنی علی ذالک اخی فی اللہ شیخ عبد القادر عارفی حفظہ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پھر اس کے اوپر اچھا پرانی جو وہ تھی نا بھوس، آپ کے پاس تو نہیں، میرے پاس وہ پرانی بھوس بھی ہے جو پہلے حضرت نے جو کیا تھا، تو حضرت نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں ملا یہ چیز، مجھے یہ چیز نہیں ملی صراحتاً کہ ہماری پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہو، تو پھر انہوں نے نا جو حضرت پہ فرما رہے ہیں نا کہ شیخ عبد القادر عارفی، انہوں نے کہا حضرت آپ کی جو بات ہے نا یہ تو مبسوط سرخسی سے بھی ثابت ہو رہی ہے، کہ مبسوط سرخسی میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، تو آپ کا جو قیاس ہے یہ کیا ہے، گویا کہ بالکل وہ ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے مبسوط سرخسی کے اندر بھی دیا ہوا ہے، وہاں پہ تو صراحت آ گئی ہے، میں آگے بات ہوں جو جتنے اس میں سے، ولیکن اچھا جی، لیکن کیا ہے اختلاف ولیکن اختلاف الاسمان ہے انما حسن یجوز ذکر اچھا ذکر عند المساومہ، یہ بھاؤ تاؤ کے وقت آپ بیان کر سکتے ہو، اما عقد البیع، کہتے ہیں لیکن بیع کا جو عقد ہے فلا یسع الا اذا اتفق الفریقان علی اجل معلوم و ثمن معلوم، بیع اسی وقت درست ہوتی ہے جب دونوں فریق کیا ہو جائیں، اجل معلوم اور ثمن معلوم پر متفق ہو جائیں، فلا بد من الجزم بیعد شکوک المذکورۃ فی المساومہ، پی ڈی ایف میں نہیں لکھا ہوا آپ کے پاس ہے نا؟ نہیں یہ کیا اختلاف آسمان نہیں کیا، وہ یہ پی ڈی ایف میں نظر نہیں آ رہا، اما عقد البیع،
آپ کے پاس یہ نہیں دیا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، لأن اللہ فرق بین الصورتین ہے، کیونکہ اس میں سے دونوں صورتوں میں کوئی وہ نہیں ہے. ثم رأيت في المبسوط للسرخسی. اچھا، یہ جو ہے نا ثم رأيت في المبسوط آپ کے پی ڈی ایف میں نہیں دیا ہوا، ہارڈ کاپی جو ہے نا اس میں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والی چیز مخصوص سختی والا نہیں دیا ہوا نا پی ڈی ایف میں. یہ ہارڈ کاپی لوگ ہیں نا، نیا ایڈیشن جو لیں گے آپ، نیا ایڈیشن جو ہے نا، مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوگا پھر آپ کے پاس، یہ نئی ایڈیشن میں دیا ہوگا. میں نے یہ بتایا نا کہ مخصوص رخصی والا جو معاملہ ہے، تو یہ پرانی آپ کے پاس جو بہوس ہے اس میں جو ہے نا ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ جی تو اس کو دیکھ لیں گے، تمہارا آئی تو پھر مخصوص رخ سکتے ہیں. اچھا جی. اچھا آگے چلتے ہیں جی. کہتے ہیں کہ جی یہ جہاں یہ تو آگے تو دیا ہوا ہے سارا، ولیکن اچھا جی، ولیکن اختلاف الاسمان ہے، لیکن اختلاف الاسمان حاضر انه يجوز عند المساومة، اما عقد البيع فلا يسوء الا اذا اتفق الفريقان الى اجل معلوم، کہ معلوم اجل کے متفق ہو جائیں والسمع معلوم، فلا بد من الجزم بهذه الشكوك المذكورة في المساومة. فلو قال البائع مثلا ان اديت بالثمن بعد شهر، مثال کے دیکھو ہوتا کیا ہے. بھائی کہتا ہے کہ اگر تو نے ایک مہینے میں پیسے دے دیے نا، ان ادیت بالثمن بعد شهر فالبضاعة بشرطین، تو پھر کیا ہے 10 روپے کی چیز ہے. وان ادیت بعد شهرین، اگر تو نے 2 مہینے بعد پیسے دیے نا، تو وہ 20 اشارہ، تو پھر کیا ہوں گے 12 روپے کے اوپر ہوں گے. وان ادیت بعد 3 اشہر، اگر 3 مہینوں بعد دیے تو وہ ب4 اشارہ. وفترقا علی ذلك بدون تعیین احدہما، دونوں جدا ہو گئے اور تعیین نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا. سام عن المشتری انه سوف، کہ مشتری کا گمان یہ تھا کہ بھائی میں خود ہی اختیار کروں گا، میری مرضی ہوگی تو مہینے بعد دوں گا، مہینے مرضی ہوگی تو 2 مہینے بعد دوں گا، مرضی ہوگی تو 3 مہینے بعد دوں گا. انه سوف يختار من ما يلائم في المستقبل فإن هذا البيع حرام بالإجماع، یہ حرام ہے بیع. لیکن ويجب على العاقدين أن يعقدا من جديد بتعيين هذه الشقوق واضحا، اور ان کے لیے واجب ہوگا کیا کریں، دوبارہ سے بیع کریں. پتہ نہیں ہے نا کہ یہ کس چیز پہ بیع ہوئی ہے. جو بھی بیع ہوتی ہے اس میں کیا ہونا چاہیے، ثمن طے ہونا چاہیے، مبیع طے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے پتہ نہیں چلے گا کہ کس پہ بیع کی ہے. نمبر 2، انما الجائز زیادہ في الثمن لا تقاضي الفائدہ. اگلی جو بحث حضرت فرمانے لگے ہیں کہ جی اس پہ دیکھو، اب وہ جو مسائل متفرعہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا کہتے ہیں انما الجائز زیادۃ فی الثمن، کہ جائز کیا ہے، ثمن کی زیادتی تو جائز ہے. لا تقاضی الفائدہ، منافع کا مطالبہ جائز نہیں ہے. ثمن کی زیادتی جائز ہے، منافع کا مطالبہ جائز نہیں ہے. کیا مطلب، ابھی خود ہی آپ کو سمجھ آئے گی. کہتے ہیں وہ مما یجب التنبیہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس لیے تو آپ جب گاڑی لینے جاتے ہو نا، ابھی آئیں گی نا باتیں یہ ساری، جب گاڑی بینک کے پاس لینے جاتے ہو تو وہ آپ سے وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے، کتنے اس کی کرنی ہے، کیا قسطیں کس طرح ادا کریں. پلانس ہوتے ہیں ان کے پاس، مختلف قسم کے پلانس ہوتے ہیں. سودی بینک سے تو لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیزنگ کے اوپر جو وہ ہوتی ہے، جو اسلامک بینکس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ اجارے کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ پلانس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا صورتیں وہ بن سکتی ہیں. تو اس میں سے وہ پورا ایک وہ پلان کہتے ہیں کہ اگر 3 سال میں قسطیں ادا کریں گے تو یہ ریٹ بن رہا ہے، اگر 6 سال کے اندر کریں گے تو یہ ریٹ بن رہا ہے، 9 سال میں کریں تو یہ کریں گے. وہ اس لیے ایک دفعہ آپ سے وہ کرتے ہیں، آپ اس کو طے کر لیتے ہیں کہ جناب میں یہ ریٹ کے اوپر لینا چاہ رہا ہوں، اور اس طرح جو ہے نا جو ہے نا اس لیے اس کو اب دیکھیے ان الجائز زیادہ فی الثمن، یہ جائز کیا ہے، زیادت فی الثمن کی جائز ہے.
ठीक है ना। हाँ, तो वो कर देते हैं ना, वो पहले अगर किसी को पैसे आ जाए तो वो क्या होता है, वो बात होगी ना कि क्या अगर वो पहले दे देता है पैसे, तो फिर इस्लामिक बैंक क्या उसको कुछ पैसे छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता, वो हम बात करेंगे इसके अंदर। ये आएगी ना कि अगर एक आदमी जल्दी कीमत दे देता है, जैसे अभी ये उधार करके वगैरह क्या कर लेता है, जल्दी दे देता है, तो क्या उसको पैसे को छोड़े जा सकते हैं या नहीं छोड़े जा सकते हैं, क्या सूरत हाल हो गई, अगर तुम पूरी इस पे बहस की हुई है। अच्छा, वो भी यजिब तंबीह वाले ही है ना, जो जिस पे तंबीह करना जरूरी है इस जगह के ऊपर, वो क्या है कि देखो कि अन्नमा ज़ुकिर मिन जवाज़ हाज़िल बै, कि इस बै के जवाज़ का जो जिक्र किया गया, इन्नमा हुआ मुनसरिफुन, वो इस तरफ बात जाती है कि इला ज़ियादतिन फिस समन नफ्सिही, कि सिर्फ समन में ज्यादती की तरफ जाना है। अच्छा, इन्नमा फंसमी इला ज़ियादत समन फी नफ्सि। हाँ, अच्छा जी, अम्मा मा यफ़अलु बाज़ु नास, हम बाज़ लोग जो क्या करते हैं, जो करते हैं, मिन तहदीद समन बिज़ात अल असास नुक्ते, कि कि जी लोग क्या करते हैं कि समन को मुतय्यन करते हैं चीज़ की, मिन तहदीद समन बिज़ात अल असास से नकते, ठीक है ना, हम मार्केट रेट की उसके ऊपर जो उसको बेस कर रहे होते हैं, मसला वहाँ पे आएगा। ठीक है ना। और अच्छा जी, तो कहते हैं कि जी अम्मा मा यफ़अलु बाज़ु नास मिन तहदीद समन बिज़ात, के सामान के जो वो था समन था, उसको मुतय्यन करते हैं किसके ऊपर, अला असास से नकद, नकद रेट के ऊपर। व ज़िक्र क़द्र ज़ायद अला असास अन्नहु जुज़्उ मिन फ़वाइद ताख़ीर फ़िल अदा। और वो कहते हैं कि जनाब देखो, मार्केट के अंदर नकद 10 रुपए की है, 10 रुपए तो क्या हुए, नकद की प्राइस है, वो तो मैं तुम अभी अगर नकद लोगे तो तब भी ठीक है। और क्या है, 12 रुपए की मैं तुम्हें जो बेच रहा हूँ, क्योंकि तुम क्या करोगे, मुझे महीने के बाद पैसे दे रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो उस वजह से मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, एक तो 10 रुपए तो नकद की वजह से हो गए, और 2 रुपया जो तुम उधार कर रहे हो मुझसे, उस उधार की बुनियाद के ऊपर मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, 2 रुपए तुमसे ले रहा हूँ। ये तो क्लियर कट क्या कर रहा है, इसको मुद्दत को एक वो बना रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें ये 12 की जो बेच रहा हूँ, बस मैं चीज तुम्हें कितने की बेच रहा हूँ, 12 की बेच रहा हूँ। ठीक है। वो क्या करता है, वो कहता है कि जनाब 10 रुपए तो नकद के हैं और 2 रुपए के हैं, ये ज़िक्र कद्र ज़ायद अला असास अन्नहु जुज़्उ मिन फ़वाइद ताख़ीर, ये तुम जो लेट पेमेंट करोगे तो उसकी बुनियाद के ऊपर है फिल अदा, फ़इन्नहु रिबन सुराहन, तो ये तो क्या सही रिबा हो जाएगा ना, सूद बन जाएगा ना कि जनाब 10 रुपए नकद की वजह से और 2 रुपए जो है ना ये महीने के उधार की वजह से मैं तुमसे जो है ना वो ले रहा हूँ। ये नहीं बोलेगा कि मैं महीने के उधार कैसे ले रहा हूँ, बस कहेगा कि चीज़ क्या है, जायज़ होने की सूरत क्या थी, कहेगा ये चीज़ 12 रुपए की, पहले पूछ लेता है कि जनाब कितने कितने पूछ लोगे, कहते हैं जनाब वो मैं कहता महीने की और बाद 10 दूंगा, तो अब कह देंगे ठीक है जी मैं आपको 12 की बेचता हूँ, फिर 12 की बेच रहा हूँ आपको, तो ठीक है ये तय थी। लेकिन अगर उसने कहा कि 10 रुपए तो देखिए नकद के हैं और 2 रुपया महीने की वजह से जो है ना एक्स्ट्रा मैंने आपसे लेनी है, तो अब ये जो है ना ये सबसे कुछ हुआ है। हाज़ा मिस्ल यकूला अल बाय बेतु हासिल बिज़ाता बिसमान रुपयातिन नकदन के 8 रुपए नकद में तो बेचे हैं, फ़इन ताख़रता फ़िल अदाए, देखो अगर आपने किया अदायगी में लेट किया, इला मुद्दतिन शहरिन 1 महीने तक, तो वो क्या होगा, फ़अलैका रुबियतान अलावा ताला समनिया, देखो अभी तो 2 रुपए जो उसके 8 रुपए के अलावा आप पे आ जाते हैं। चाहे समा फ़ायदा इंटरेस्ट और लाभ, चाहे वो उसको इंटरेस्ट का है या जो मर्ज़ी का है। फ़इन्नहु ला शक्क फ़ी कौनी मामला रिबविय्या, इसमें कोई शक नहीं कि मामला रिबविय्या है। लिअन्न समन बिज़ात इन्नमा तकर्ररा, इसलिए कि समन बिज़ात इन्नमा तकर्रर कौनु समानिया, वो तो तय हो गया कि जनाब उसने कहा कि ये तो 8 रुपए की चीज़ है असल में। हालाँकि ये जो था ना, ठीक है ना, तो इसमें से क्या आ गया, और 7 हाथ समानिया दईन फ़ी ज़िम्मति मुश्तरी, और 8 क्या हो जाएँगे, फिर ज़िम्मे हो जाएँगे। अच्छा जी, फमा यतकाज़ा अलैहिल बाय' में जाते फ़इन्नहु रिबन ला ग़ैर, ये क्या होगा, रिबा होगा, ग़ैर नहीं होगा। समझो ज़रा। अभी इसको तर्जुमा करते हैं फिर आपको समझाता हूँ फिर। वल फ़र्क़ुल अमली, अब ये देखो ज़रा, वल फ़र्क़ अमली क्या है बैन अस्सूरतैन, दोनों में क्या फ़र्क है? 10 रुपए की चीज़ बेच रहा है भाई, तो क्या आप कहते हैं एक चीज़ जायज़ है, एक चीज़ नाजायज़ है, अब उसको फ़र्क़ अमली क्या है देखो।
अन्न मा तकर्रर कौनुहु समनन फी सूरतिल ऊला, कि अगर जब उसने पहली उसने जब समन ऊला जब सूरत ऊला के अंदर जब उसने एक समन तय कर दिया है, सारा समनन बातन, तो वो क्या हो गया है कि एक पक्का एक समन बन चुका है। बाद जस्मिल फरीकैन बिअहद शिकुकैन, कि दोनों शिकों में से एक शिको ने इख्तियार कर लिया है। वला यजीदु हाज़ समन बाद तमामिल बै, जब बै तमाम हो गई है तो अब ना उसमें ज़्यादती होगी ना कमी होगी, ठीक है ना? बिख्तिलाफ़ अहवाल मुश्तरी फ़िल अदा, चाहे मुश्तरी जिस तरह भी अदा करे। फलौ कान मुश्तरी इस तरह अलबज़ात बेशक अला अन्नहु सयद समन बाद शहर, उसने खरीदा है 1 महीने के रेट 1 महीने की के उस पे उधार के ऊपर, वलाकिन्नहु लम यतमक्कन मिन अदाए इल्ला बाद शहरैन, मगर वो 2 महीने के बाद अदा करता है। फ़इन्न समन जब का इसमें कमा हुआ समन 8-10 रुपए रहेगा। वला यज़िद बिज़ाति मुद्दतिल अदाइल फ़ेली, फ़ेली मुद्दत की अदायगी से ज़्यादा नहीं होगा। अम्मा फ़ी सूरत सानिया में क्या होगा, फ़सम समानियतुन, कि रेट तो 8 रुपए था, वमा यज़ीद फ़ायदत, तो जितने उसके जो ज़ायद होगा वो क्या है, वो ऐसा फ़ायदा है, तो तालबु मिन अजल ताख़ीर, इसका मुतालबा किया जाएगा ताख़ीर की वजह से फ़िल अदा। फला फला तज़ाल तज़ीदुल फ़ायदा, तो ये फ़ायदा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कुल्लमा यदखुलु ताख़ीर, फ़तसिरु बीरन फ़ी शहरिन, 2 रुपए 1 महीने में, व अरबन फ़ी शहरैन, व हकज़ा। फ़सूलुल ऊला नौ मिन अनवाइल बै'ल हलाल, तो पहली सूरत तो क्या थी, बै हलाल की थी। सानियन दाखिल फिर रिबल मुहर्रम शरअन, दूसरी क्या आ जाएगी, जो है ना वो हराम हो जाएगी। देखो अब ज़रा मसला समझना, आप कहेंगे कि जनाब दोनों में फ़र्क क्या है? मैं आपको सीधी सिंपल सी एक बात बताता हूँ। मेरे पास आए जनाब आसिफ साहब, मेरे पास आते हैं, कहते हैं उस्ताद जी, ये जो है ना मैंने आपसे एक किताब खरीदनी है। मैंने कहा अच्छा, किताब लेनी है, कि किस तरह लोगे? तो कहने लगे कि उस्ताद जी रेट बता दें। मैंने कहा कि देखो, अगर क्या तुम्हें कैसे लेनी है, नकद लेनी है उधार लेनी है? तो आसिफ साहब ने कहा कि उस्ताद जी 1 महीने के बाद मैं पैसे दूंगा आपको, तो 1 महीने के बाद दूंगा। मैंने कहा कि देखो, अगर तो तुम नकद ले रहे हो ना तो 8 रुपए की है, अगर तुम उधार लेते हो ना 1 महीने के ऊपर, तो ये 10 रुपए की है, ठीक है ना? 10 रुपए की, तुम अब तय कर लो कि कौन-सा लेना चाहते हो? तो आसिफ साहब ने कहा कि उस्ताद जी मैं ना जो है ना मैं उधार पे लेना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, हो गया 1 महीने का उधार। मैंने कहा ठीक है, बस 10 रुपए तुमने मुझे देने हैं, ठीक है ना? तो अब ये क्या हो गया, तय हो गया, मैंने उसके उधार के ऊपर वो कर लिया। अब देखो आसिफ साहब चाहे मुझे महीने बाद पैसे दें, साल बाद दें, 2 साल बाद दें, 10 साल बाद दें, चीज़ क्या रहेगी? वो 10 रुपए की 10 रुपए की रहेगी, क्योंकि हमारी ये व्यय हुई है 10 रुपए के ऊपर, 10 रुपए पे व्यय हुई है। चाहे वो महीने बाद अदा करें, 10 महीने बाद अदा करें, जितने भी करें, ठीक हो गया? ये क्या व्यय किया हमने, ये तो ये सूरत थी, ये क्या है, ये जायज़ है। अच्छा अभी हम दूसरे सिनेरियो बनाते हैं इसका जो है, आसिफ साहब आए, इन्होंने कहा उस्ताद जी मैं आपसे ना चीज़ खरीदना चाहता हूँ, ये जो है ना किताब खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा कि भाई कैसे लेना चाहते हो? उन्होंने कहा कि उस्ताद जी मैं ना आपसे ना उधार लेना चाहता हूँ, उधार लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। देखो मैंने इसको यूँ कहा, मैंने कहा देखो है तो असल इसकी कीमत 8 रुपए है। कीमत इसकी क्या है? 8 रुपए है। और देखो भाई, तुम जितने महीने लेट करते जाओगे ना पेमेंट, तो हर महीने के बदले में इसके पे आधा 2 रुपए इस पे एक्स्ट्रा होती जाएगी। 2 रुपए अब बढ़ते जाएँगे। असल कीमत इसकी 8 रुपए है। महीने की पेमेंट लेट करोगे तो 10 रुपए, 2 महीने करोगे तो 12 रुपए, 3 महीने करोगे तो 14 रुपए, हर महीने 2 रुपया बढ़ते जाएँगे इसमें, ठीक है ना? अब इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे ना उधार मैंने आपसे क्या कर लिया है कि जी बस ठीक है, मैं आपसे खरीद रहा हूँ कि जी 8 रुपए तो वो कीमत एक्चुअल कीमत है, बाकी उसके ऊपर उन्होंने व्यय मुझसे कर दी। ये क्या है? ये सूद है। मैंने कहा सही, क्यों सूद है? इसमें क्या होगा कि अगर मुझे जो है ना मैं कहूँगा 8 रुपए तो उसकी असल कीमत थी। अगर ये 2 महीना लेट करेंगे तो कितने देंगे? 10 देंगे। अगर 2 महीने लेट करेंगे तो 12 रुपए देंगे, और अगर 3 महीने लेट करेंगे तो 14 रुपए देंगे। पहली सूरत में क्या था? अगरचे हमने ये कर लिया था, पहले एक दफ़ा तय कर लिया कि महीने के रेट के ऊपर ये 10 रुपए ये देंगे। चाहे ये आज ही अभी मुझसे एक दफ़ा तय कर लेते और आधे घंटे बाद वापस आते और कहते उस्ताद जी मेरे पास पैसे आ गए हैं,
आप मुझसे ले लें पैसे। तो मैंने कितने लेने थे, 10 रुपये ही लेने थे। क्यों? क्योंकि हमारी क्या हुई है, व्यय ही क्या हुई थी, 10 रुपये पे हुई है। और दूसरी सूरत में वो 10 रुपये मैं नहीं ले लूंगा इनसे, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि 8 रुपये इसकी असल कीमत है। महीना लेट करोगे तो 10 रुपये है, 2 महीने लेट करोगे तो 12 रुपये है। तो ये आएंगे और जो है ना थोड़ी देर बाद आके मुझे 8 रुपये पकड़ाएंगे। मैं कहूँगा नहीं जी, मैं 8 रुपये नहीं लूंगा, मैं 10 लूंगा। तो ये कहेंगे कि उस्ताद जी आपने कहा था कि अगर महीने की लेट पेमेंट के ऊपर जो है ना वो 10 रुपये होनी थी, तो अभी तो मैं अभी फौरन ले आया हूँ और कीमत आपने बताई थी कि इसकी एक्चुअल कीमत 8 रुपये है। मैं समझ में आई है। ये क्या है, इन दोनों में फर्क होता है। जो उधार पे बेचने वाला है वो क्या करे, बस असल चीज क्या है कि उसको बेचते वक्त क्या करना है, एक कीमत को तय करना ही करना है कि जनाब ये मैं चीज ही तुम्हें इतने की बेच रहा हूँ। लेकिन वो उसके पीछे बहुत सी चीजों को क्या कर रहा होता है, उसके दिमाग में चल रही होती हैं कि जनाब दिमाग में तो उसके चल रही है कि यार देखो ये उधार लेगा तो उसमें से जो है ना, बेशक मुद्दत मेंशन थी, लेकिन वो मुद्दत एक्चुअल फैक्टर नहीं है उसका। मुद्दत उसके लिए एक्चुअल उसकी कीमत बढ़ाने का फैक्टर नहीं है। वो तो उसके क्या किया था, बैक एंड के ऊपर वो चल रहे थे उसके दिमाग के अंदर। ठीक है ना, तो नुकसान हुआ है जो मर्जी हुआ, वो उसे करना है, एक दफा उसे करना है, उसमें से बस तय कर लेना है उधार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना। तो अब उसमें से उसने एक चीज तय करनी है, कीमत भी और मुद्दत भी तय कर ले बस। नुकसान हो रहा है उसका, यही तो मैं कह रहा हूँ देखो, उसको नुकसान हो रहा होता है ना, इसे तो शरीक तय कर रही होती है, उसको बैक एंड के ऊपर वो चेक कर रहा होता है यार मुझे ऐसी रेट तय करना है कि जनाब। और ये एक आम चीज है, अगर मुझसे नकद भी लेता है, समझो एक आदमी कहता है जनाब मैं आपसे ना नकद पे ले रहा हूँ, तो आप मुझे चीज बेच दीजिए। मैंने कहा ठीक है यार, पैसे अभी उसे नहीं दिए, नकद पे भी लाजमी नहीं होते कि पैसे वो अभी दे दे। पता है मैं अभी घर से चेक भेजता हूँ आपको। मैंने उसको क्या कर दिया, लाख रुपए की चीज बेच दी है और उसका चेक अब आ ही नहीं रहा। और साल बाद में चेक देता है तो कितने का होगा, लाख रुपए ही देगा, क्योंकि हमने बैग कितने पे की है, लाख रुपए पे की है। ठीक है ना। तो इस वजह से, ठीक है ना, तो इसने इसलिए उसमें से क्या होगा, तो मुद्दत तय होने शर्त होगी ना, मुद्दत शर्त है ना, मुद्दत तय की है ना, महीने के मैं तुम्हें क्या करूंगा, महीने के उधार के ऊपर मैंने क्या किया, तुम्हें बेच दी है। लेकिन क्या था, मुद्दत की वजह से कीमत बढ़ी नहीं है। मुद्दत की वो तो हमने सिर्फ समन को, हमने एक मुद्दत तय की है समन, उसमें से जो 2 रुपए जो बढ़े हैं वो मुद्दत की वजह से नहीं बने हैं, बढ़े हैं। दूसरी सूरत में मुद्दत को एक हमने फैक्टर बनाया है कि जनाब आप क्या कर रहे हैं उसमें से। उधार और देन में फर्क होता है, अच्छा कर्ज और देन का ये चेक करना है आज आप लोगों ने, आपको असाइनमेंट है। कर्ज किसे कहते हैं और देन किसे कहते हैं। ठीक है ना, कर्ज किसे कहते हैं और देन किसे कहते हैं, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आज देखें जरा, फिर जो बात ना समझ आए तो वो फिर मुझसे पूछें आप यहाँ। ठीक है ना, समझ ना आए तो मुझसे आपने पूछना है फिर। ठीक हो गया जी। बस आज के लिए इतना ही रखें, लेकिन इसको आज देखें आप जरा, इन दोनों में क्या हो सकता है। चलिए फिर, सलाम।